فرض اور یہ زمین کھل پڑتی، وہ تخر الجبال اور یہ پہاڑ گر پڑتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جنا تو یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی اور یہ پہاڑ گر پڑتے، مگر ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بیویاں سے زیادہ، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو ہمیں اس کو مارنے کا ہے، ہمیں اس کی تنگڑی توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مار پیٹو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنگڑی توڑو، مگر اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، تو کم سے کم آپ مسلمان کم سے کم اپنا منہ تو کھولو، کم سے کم اتنا تو کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کے جو حالات ہے، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی کمی ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم عالم بنیں گے اس دن ہم دعوتی کام شروع کریں گے۔ اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ ایک عالم بنیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں، تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے ایک عالم بننے جیسے، شیخ احمد دیدات کے جیسے، تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں صحیح طریقے سے اسلام کے متعلق، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ غیروں تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کیا صرف ایک خدا ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو جنت پانے کا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل الصالحات، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ گئے ہیں، مگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوئیں گا۔ Islam is destined to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is destined to supersede them all. یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دین الاسلام، دین الحق سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے
वलौ करिहल मुश्रिकून, और कितना मुश्रिक लोग नहीं चाहते हैं। दो जगह ये मौजूद है और एक जगह मौजूद है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी है शहादत के लिए। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद के एक आयत से, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स अच्छा है? वो शख्स से जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छा अमल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप सभी हजरात का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही सामीन किराम का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इस दीनी काम में हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए, दीन और आखिरत में कामयाबी से नवासे। और अब मैं इस दीनी बंद का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद मैं असल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं जुन्ने ने कह चुका है कि मैं तकरीर में गलतियां करता हूँ, उर्दू तकरीर में, तो उनने मेरे माजरत ऑलरेडी मान चुकी है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरा एक ख्वाब था कि ऐसी स्कूल बनाए जिसके अंदर दुनियावी और दीनी तालीम दोनों साथ साथ हो। और IRF कायम करने के बाद चंद साल बाद जब मैं लोगों को इसका जिक्र किया तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, कि दीन में एक्सपर्ट और दुनिया में एक्सपर्ट मुमकिन ही नहीं है। और जब लोगों से मैं कहने लगा कम से कम आप दुआ तो करो इंशाअल्लाह, तो कुछ लोगों ने आधे दिल से कहा इंशाअल्लाह, कुछ लोगों ने पूरे दिल से कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। जो मकसद था कि जो हमारे वालिदैन ने जरूर नहीं समझा कि अरबी जबान जरूरी है, इसीलिए हमें अरबी जबान नहीं आती, तो हमने देखा कि 3 साल की उम्र से हम हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह अरबी जबान सिखाएं ताकि उनकी मादरी जबान अरबी हो। तो इस स्कूल के अंदर हम अंग्रेजी जबान के साथ साथ 3 साल के उम्र के बच्चों को शुरू करते हैं अरबी जबान, ताकि जब बच्चा 5वीं 6वीं या 7वीं में पहुंच जाता है तो जब कुरान मजीद पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट खुद ही उसे समझ पाएगा। तो इस नजर से कायम किए। और जब दावा ट्रेनिंग हम करते थे वो शॉर्ट कोर्स था 40 दिन का, ये हमारा फुल टाइम लॉन्ग कोर्स है 13 साल का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे कि इनॉग्रेशन के टाइम पे भी हमारे स्कूल के कुछ तालिब इल्म माशाअल्लाह अरबी में तकरीर की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ये ख्वाब पूरा किया कि एक गैर अरब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे माशाअल्लाह उम्दा अरबी बात करते हैं और उनका लहजा भी अरबों जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे उस्तादों का जो माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं कि जाकिर भाई उनको छोड़ेंगे नहीं, तो मैं हमेशा उनके पीछे रहता हूं। काफी लोग मुझसे घबराते हैं, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि उनको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। और हमारे टीचरों के साथ साथ जो पेरेंट हमारे स्कूल के हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इतना हिस्सा लेते हैं कि मैनेजमेंट के अलावा, टीचर के अलावा पेरेंट का जो साथ है, जो बच्चों को माशाअल्लाह अच्छी तरबियत देते हैं और स्कूल को सपोर्ट करते हैं, ये सारे सपोर्ट के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दीन और दुनिया में दोनों में कामयाब रहेंगे। और जो ये आगे निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह ये जब बाहर स्कूल के बाहर फारिग होंगे कॉलेज के बाद, इंशाअल्लाह वो दावती मैदान में जब जाएंगे अरबी के साथ साथ जब अंग्रेजी बात करेंगे माशाअल्लाह महारत के साथ, लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से
उलमा की इज्जत करना चाहिए जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये एक नया मिशन, एक नई सोच, एक नया दौर कायम करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि उनने ये काम करने के लिए हमको चुना। कहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत नहीं। जो मेरे बेटे ने आखिरी 3 आयत की जो तिलावत की, सूरह सफ चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 9, सूरह फतह चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 28 और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 33, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी कह चुका है कि ये दीन सारे दीनों पे गालिब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप और मेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही काफी है। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना कुछ हिस्सा लेने के लिए, उनके दीन को गालिब करने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।